असाइनमेन्ट चाहिँ मेक इट अ PDF पहिला है what you need to do is you need to paste that code in Word file and you need to attach the screenshot of output को screenshot राख्ने and then finally PDF बनाएर पठाउने and then सँगसँगै त्यो अर्को हाम्रो कोडहरु छ नि तिमीले गरे कोडलाई पनि त्यहाँ एउटा जिप गरेर एउटा जिप फाइल अपलोड गरे हुन्छ क्या तर त्यो जिप फाइलमा एउटा चाहिँ PDF हुनु पर्यो एभ्रीथिङ भएको अरु चाहिँ तिम्रो कोडहरु हुने भयो के तर HTML फाइलमा हुँदैन नि हुँदैन हजुर त्यसरी पनि सो हुँदो रहेछ त यो जुन हाम्रो आउटपुट छ नि त्यो त्यसरी सो हुँदो रहेछ त्यो हाम्रो यो HTML फाइल मात्र पठाएर चाहिँ त्यसले मात्र पठायो भने पनि त्यहाँबाट ओपन गर्दा चाहिँ आउटपुट आउँदो रहेछ त्यो हेर्न मिल्छ त्यो टिम्सले अटोमेटिकली त्यहाँनेरि ब्राउजरको गरिदिन्छ हैन त्यो हेर्न चाहिँ मिल्छ नमिल्ने हैन तर तिमीले PDF पठायो भने मलाई रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ नि त एउटा PDF बनाएर त्यो फाइल त पठाउनु परि नै हाल्यो तिमीले गरेको फाइल HTML त पठाउनु परि नै हाल्यो तर सँगसँगै तिमीले एउटा PDF बनायो भने चाहिँ रेकर्ड किपिङको लागि सजिलो हुन्छ के त्यो ठीक छ PDF मा केही गर्नु पर्दैन यु राइट द कोड माथि कोड राख्ने कोडको एउटा फन्ट युज गर फन्ट चाहिँ कन्सोलास अर कुरियर न्यू अर समथिङ एन्ड देन यु जस्ट पुट द स्क्रिनशट बिलो दैट 10-11 वटा त छ त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन you might take extra 30 minutes है 30 मिनेट बढी लाग्न सक्छ त्यति नै हो त ठीक छ अब सुरु गरौँ है त let's get started. Let me share my screen. So we were now talking about the HTML5 form elements. HTML5 को form element हरु हेर्दै थियौ हामी last class मा हामीले हेरेको date थियो एउटा one was date you can simply select the date from the date picker and another was number हैन number पनि थियो so that was like अब हेरौं है let's start with some example ल यसलाई छोड्दिम मैले लाई let's remove this all let's start with email field email I'll write email यो email लेख्न त for the visibility only and input type equal to I'll write email in type मा email लेखे but small e है मैले email बाट सुरु गर्ने and name मा you can write some name user email or something अब जे लेखे पनि भयो see and let's make one button at last है input type equal to submit name चाहिँ we don't need to give value चाहिँ let's give it to register or something बुझ्छ नि हैन यो so see अब यसलाई चाहिँ let's give some line break के प्रब्लम छ त the line break so we have one field and there is input and you can click on this to submit this form है तर हामीले के गर्यौं इमेल मा भने we write input type equal to email and if you write something for example your name and try to register it will say please include @ in the email address so @ is missing भन्दै छ यही भ्यालिडेसन भयो you cannot submit without making this हैन @ राख्दा पनि still there is some problem अझै पनि @ मात्रैले पनि हुँदैन you need to complete this email भन्यो so you need to do like this and then you can register it will work now भने पछाडी what happens is when you put input type equal to email it will validate for the email address को लागि validate गर्यो नि हैन you need to write email address भन्यो नि त्यहाँनेरि बुझ्दै छ so this is some type of element in HTML form element भयो email form element clear छ यसमा so another thing so you can use something like input type equal to URL or telephone TEL or so many other things है जस्तै टेलिफोन राख्यो भनेदेखि you cannot use letters or something जस्तै म अर्को एउटा हेर्यौ let's make URL or website ल website को फिल्ड बनाए मैले and type मा चाहिँ I write URL and name might be web URL or something यति गरे मैले let's make one div tag website भनेर बनाए and I try to write something अनि तर यसले please enter a valid URL भन्यो because it is not valid URL
But if you write something like this, http://google.com राख्यो भने it will work, because that was the valid URL. Valid URL थियो नि त, जे पाए लेखेको त valid URL भएन. Please enter a URL भन्यो. So that means यो type URL ले URL लाई validate गरिराखेको छ. URL त बुझ्छ नि हैन तिमीहरु? So यसले चाहिँ URL लाई validate गरेको छ है. ल यो गर्दै छैन म सँगसँगै तिमीहरु के छ? यो बोल्दैन त, कोही पनि बोल्दैन तिनीहरु. Fine. So let's go to another one. So you can put URL. You can even put number. For example, if you want to make put age, just the age राख्नु पर्यो. If you want to put age, then what you do? You do simply input type equal to number. किनभने age भनेको it will always be in number. अब name मा you can put age or something जे राखे पनि भयो name मा. यति गर्यो भनेदेखि now what you can do? You can put only number. Just the age मा you cannot put something like this. केही पनि हामीले नम्बर यो के रे लेटर त टाइप नै हुँदैन. You cannot type any letters. You only can type numbers. Number मा पनि age को त कुनै एउटा लिमिट त हुन्छ होला. It won't be something like this. अब यो 165 यति धेरै त हुँदैन. यसलाई लिमिट राख्नु पर्यो. How can you do? You can define minimum and a maximum है. मिनिमम मा कति राख्ने, म्याक्सिमम मा कति राख्ने भनेर. एज मा एज कुड बी मिनिमम 1. अहिलेको लागि हेर है, अहिलेको लागि त इट इज नाउ जस्तै यहाँ यसले डाउन गर्दै जान्छ. इट क्यान बी लेस देन 0 पनि हैन, 0 भन्दा तल पनि माइनसमा पनि राख्न सकिरहेको छ, नेगेटिभमा पनि गइरहेको छ. बट इफ यु मेन्सन मिनिमम टु 1 एन्ड म्याक्स टु 100 right, mean चाहिँ 1, max चाहिँ 100 राखेँ रे मैले. So now let's refresh and try to reduce this ल. हेर त 1 भन्दा तल जाँदै जाँदैन, it won't go below 1. अनि तिमीले मिस्टेकली ल 0 टाइप गरिहालेर रेजिस्टर गर्यौ भने पनि it will say value must be greater than or equal to 1 भनेर भनिहाल्छ. And if you put 100, अब 100 भन्दा टपमा माथि जानै मिल्दैन, you cannot go upward. बट तिमीले 101 राखिहाल्यौ यहाँनिर, or 200 or 300 राखिहाल्यौ भनेदेखि पनि while you registering, while you click on register, value must be less than or equal to 100 भन्छ यसले. So this is because you have put two attributes, mean and max. यो mean र max को attribute ले गर्दा हो है. ठीक छ? ल you can define mean and max in number. Number मा मात्रै डिफाइन गर्न मिल्यो नि यो कुरा चाहिँ फेरि. So type number मा. There is another type of input, date time local. So it is also something like date, but it will also come up with time. Time मा पनि आउँछ. Time figure पनि आउँछ, clock पनि. Something like this. So if you put one br tag and write date and time, the date time को लागि you write one input, and in type मा चाहिँ के गर्नु पर्यो, date time hyphen local राख्नु पर्यो है. यो date time hyphen local यो मिल्नु पर्यो ठ्याक्कै. date time hyphen local. And name मा चाहिँ you can write date time or something. ल यो राखे पनि भयो. If you refresh the page, see this come up. ल यसमा चाहिँ you can select the date as well as the time. Date र time सबै कुराहरु राख्न मिल्यो यहाँनेरि इनपुट मै with calendar. Calendar बाट तिमीले सिलेक्ट गर्न मिल्यो. You can go anywhere. जस्तै 27 May 15 3 26 AM or something. So you can select like this, date and time. So this is coming from type date time local.
सर हजुर यो हाम्रो जस्तै हुन्छ नि यो हाम्रो लोकल एरिया जियोग्राफिकलमा डिभाइड भएको छ नि यस्तै जस्तै हजुरले इनपुट गर्दाखेरि डेट र टाइम 12 देखाइरहेको थियो तर यहाँ जस्तै अहिले जति 9 बजिरहेको छ भनेपछि त्यही लोकल टाइमलाई लिँदाखेरि लिन कसरी हुन्छ यही त हो त जस्तै लोकल लोकल नै आइरहेछ त सो यो डेट टाइम लोकलले आएको हो इफ यु भर्खर 12 बजे 12 देखाइरहेको थियो त्यही भएर भनेको त्यो मैले राखेर देखाएको होला सी डेट टाइम लोकलमा हेर है अब यहाँ हेर त माथि 9:22 आइरहेको छ त टपमा सेलेक्ट भएर अघि भर्खर 12 देखे चाहिँ लाग्थ्यो मलाई त्यही भएर उस पर्दा है अहिले टाइम चाहिँ ए लोकल नै आउँछ ल डेट टाइम लोकलमा So another one is you can simply ask for month, होइन month मात्रै पनि छ अब input type month. You can do like this अब जस्तै एउटा BR tag दिउँ. If you want to select month, then input type equal to month. Name could be date month or anything month है राखिदिउँ. Nameले अहिले खासै हामीलाई इफेक्ट गर्न because we are not doing server side. Month मा हेर त अब you can simply select a month मात्रै हो कुन इयर को 2020 को लिने कि 21 को लिने कि month you can simply select a month यो चाहिँ month picker भयो है यो चाहिँ ठीक छ this is month picker now these are the advanced form element अब अझै पनि हुन्छ हैन धेरै जस्तै you can mention a range भन्ने एउटा हुन्छ जस्तै input मा if you want to make a range हैन जस्तै input type equal to range there are so many things है range छ अब अर्को एउटा range मा के हुन्छ भने this come up like this slider आउँछ range आयो नि हैन यहाँ तल कतै डिफाइन लेखा पनि होला I think if not but you can do like this okay यहाँ चाहिँ range URL or week you can select week or month भइहाल्यो you can just select the time only time मात्रै पनि बनाउन मिल्यो input type मा so there are so many options HTML5 मै आएको कुराहरु हो सबै ठीक छ everything come up with HTML5 भइसक्यो यति कुराहरु भयो have you done these things के छ त यसमा प्रब्लम के छ ल यिनीहरु बोल्दैन कोही पनि ल बोलेन भन्देखि प्रब्लम छैन let's move forward then so let's go with some attributes अब फर्म मा there are some attributes placeholder autofocus required these are the important attributes in form for example if you make like email field we have this email field मा see there is nothing inside this हैन सुरुमा केही पनि छैन but you can place email मा if you put placeholder as enter your email भनेर मैले एउटा placeholder लेखे in this input field then what happens see when you refresh it come up over there enter your email भनेर आयो नि यहाँनेरि but it is not type यहाँ टाइप भएको हैन तिमीले टाइप गर्न सुरु भएपछि त्यो आफै हराएर जान्छ ब्याकग्राउन्ड मा बस्या मात्रै हो you can see in the background enter your email देखिरहेको छ नि it is in the background it is a placeholder हो this is called placeholder we have written that in this place यहाँ नै लेखिरहेको छ enter your email भनेर so the enter your email is here so when you start typing something it will disappear background मा बस्या मात्रै हो clear I think it is clear so this is placeholder and there is another attribute called autofocus attribute भनेको चाहिँ कस्तो हो भने if you reload the page reload गरेर टाइप गर्दाखेरि you cannot type एक्चुअली तिमीले माउसले लगेर काहीँ न काहीँ क्लिक गर्नुपर्छ कुन प्लेसमा टाइप गर्ने भनेर तर अटो फोकसले के गर्छ भने it will be selected in it will go to one input element directly for example तिमी पेज रिलोड गर्ने बित्तिकै तिम्रो कर्सर चाहिँ यहाँ यस्तो होस् भन्ने चाहन्छौ भने you can put auto focus here auto focus चाहिँ you can write auto focus true or some auto focus मात्रै लेखे पनि पुग्छ अब auto focus लेख्यो भने हेर त
पेज रिलोड गर्ने बित्तिकै माउसको कर्सर यहाँ छ, यु डोन्ट निड टु गो एन्ड क्लिक ओभर देयर, यु जस्ट स्टार्ट टाइपिङ। और यसमा राख्दिनँ म, इमेलमा राख्दिनँ अटो फोकस, आई विल राइट द्याट अटो फोकस इन एज भन्छौ भने एजमा अटो फोकस राख्छौ भनेदेखि यु क्यान राइट अटो फोकस इन एज। के हुन्छ रिलोड गर्ने बित्तिकै एजमा छ, हेर त कर्सर नै एजमा छ, यु क्यान स्टार्ट टाइपिङ, रिलोड स्टार्ट टाइपिङ। द्याट मिन्स हाम्रो अटो फोकसले के गर्छ भने वेयर यु वान्ट टु पुट द कर्सर वेन द पेज लोड्स, पेज लोड हुँदा कर्सर कुन फिल्डमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अटो फोकसले गर्ने भयो। दुईटामा राख्न मिलेन, एउटामा राख्नु पर्यो, बिकज ओन्ली वान क्यान बी अटो फोकस्ड है, एउटा मात्रै फोकस हुन सक्छ एकचोटिमा। सो दिस इज वाट अटो फोकस डज। अर्को रिक्वायर्ड भन्ने छ। रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ के भने नाउ फर नाउ इफ यु रिलोड दिस पेज एन्ड ट्राई टु रेजिस्टर इट विल रेजिस्टर, इट विल सबमिट, फर्म सबमिट भइरहेको छ। बट इफ यु पुट रिक्वायर्ड, जस्तै इमेलमा इफ आई पुट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मात्रै लेखेँ भनेदेखि रिक्वायर्ड इक्वल टु रिक्वायर्ड लेखिराख्नु पर्दैन, यु क्यान सिम्पली राइट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मात्रै लेखेँ भनेदेखि नाउ वाट ह्यापन्स, सी वेन आई रिफ्रेस द पेज एन्ड ट्राई टु सबमिट इट विल से प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड। यो फर्म फिल नगरिकन यो सबमिट नै हुँदैन, बिकज वी हेभ पुट रिक्वायर्ड एट्रिब्युट, यहाँ रिक्वायर्ड लेखाएको छ। यो रिक्वायर्ड चाहिँ मैले फर इक्जाम्पल इफ आई राइट दिस रिक्वायर्ड इन एज एज वेल, ल एजमा पनि लेखेँ भने, एजमा लेखेँ भने के हुन्छ, इफ आई रिफ्रेस द पेज एन्ड ट्राई टु रेजिस्टर, पहिला त इमेल माग्यो, एन्ड इफ आई राइट सम इमेल, इमेल लेखेँ भने र रेजिस्टर गरेँ भने फेरि यहाँ एजमा पनि फिल गर भन्छ। दिस इज बिकज अफ द रिक्वायर्ड एट्रिब्युट, रिक्वायर्ड नराखेर भयो। अब रिक्वायर्ड एट्रिब्युट भइसके पछाडि वी निड टु राइट, वी निड टु फिल द्याट एट एनी कस्ट है, हामीले फिल नगरिकन अगाडि जानै सक्दैनौँ। सो हामीले के सिक्यौँ, वी लर्न अबाउट अटो फोकस, वी लर्न अबाउट रिक्वायर्ड, वी अल्सो लर्न अबाउट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डरको बारेमा पनि सिक्यौँ, अटो फोकस एन्ड रिक्वायर्ड एट्रिब्युटको बारेमा। क्लियर छ सर? यो लेख्दाखेरि कमेन्ट दिने कसरी हो? वेयर यु वान्ट टु गिभ कमेन्ट, कहाँनेरि? हैन, त्यो हामीले के लेख्यौं भनेर त बुझ्नलाई त्यो कमेन्ट जस्तो के यता हामीले आफूले बुझ्नलाई दिस इज सम कमेन्ट हैन, यस्तो लेख्ने हैन, डाइरेक्टली नै त्यो। हजुर हजुर, हुँदैन, यु निड टु राइट। अब यहाँ यसलाई कमेन्ट बनाउनको लागि इफ यु आर युजिङ सबलाइम टेक्स्ट कन्ट्रोल/ गर्यो भने कमेन्ट भइहाल्छ हैन, अदरवाइज यु क्यान गिभ एचटीएमएल, आफै दिन पनि सकिन्छ एचटीएमएल मा कमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो एंगल ब्र्याकेट अनि हाम्रो के रे एक्सक्लामेसन देन डबल हाइफन स्टार्टमा, अनि पछाडि चाहिँ डबल हाइफन र हाम्रो के रे यो ग्रेटर देन सिम्बल है, यसरी राख्नु पर्यो। एंगल ब्र्याकेट के युज गर्ने गरे भन्नु? हजुर नि हुन्छ, के युज गर्ने भन्नु? कन्ट्रोल स्ल्यास यो लाइनमा छौ भनेदेखि यो लाइनमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल/ गर्यो भने इट विल बी कमेन्टेड, ल अटोमेटिक कमेन्ट भइहाल्छ कन्ट्रोल/ ले। भयो? कस्तो क्वेसन सोधेको थियो कि मलाई यो रश्मिले सोधेको हो? यस सर। ओके फाइन, ल so there are some other attributes as well. For example, if you want to put some value by default, जस्तै इमेलमा चाहिँ, इमेलमा त अहिले हामीले प्लेस होल्डर राख्यौँ, ल वेबसाइटमा if you want to put default value भनेदेखि what you can do चाहिँ, जस्तै वेबसाइटमा you can write one value attribute, भ्यालुमा चाहिँ something like this, ल https://google.com, तिमीले यो लेख्यौ रे भ्यालु एट्रिब्युटमा लेख्यो। नाउ यु राइट इन भ्यालु एट्रिब्युट, भ्यालुमा लेख्यो भने चाहिँ यो फिल भएरै आउँछ। सी इट हेज बिन फिल्ड, यु क्यान रिमुभ दिस, हटाउन मिल्छ हैन, अर यु क्यान एड सम मोर पार्ट एज वेल, के अझै एड गर्न पनि मिल्छ। बट भ्यालु भनेको चाहिँ इट विल राइट समथिङ। अब यो प्लेस होल्डर र भ्यालुमा फरक छ। प्लेस होल्डर इज जस्ट इट विल बी सोन एट द ब्याकग्राउन्ड, ब्याकग्राउन्डमा देखिने मात्रै हो, त्यो त्यहाँ बस्दैन, इट वन्ट बी टाइप्ड ओभर देयर। तर यो भ्यालु भनेको इट हेज बिन टाइप्ड, यहाँ अलरेडी टाइप छ नि, टाइप भएर आएको छ। जस्तै तिमीले फेसबुकमा आफ्नो नेम चेन्ज गर्नु पर्यो भने तिम्रो पुरानो नेम पनि त्यहाँ आइरहेको छ, यु क्यान जस्ट एडिट द्याट। त्यस्तो केसमा यो भ्यालु इज इम्पोर्टेन्ट। मैले भने बुझ्यो?
सो आई पास द भ्यालु एट्रिब्युट ओभर दियर। यहाँ भ्यालुमा जे पास गरेँ त्यो कुरा चाहिँ इट इज टाइप्ड। यहाँ अलरेडी टाइप भएको छ नि होइन, टाइप भएर आएको छ। सो दिस इज बिकज अफ दिस भ्यालु एट्रिब्युट है। देयर आर सो मेनी अदर एट्रिब्युट एज वेल, समथिङ लाइक दिस रिड ओन्ली। ल मैले यसमा रिड ओन्ली राखेँ भनेदेखि यु क्यान नट चेन्ज द भ्यालु। रिड ओन्ली एट्रिब्युट राखे पछाडि इफ आई रिफ्रेस द पेज, अब यहाँ छ नि, यहाँ यु क्यान नट टाइप, सी आई क्यान नट टाइप ओभर दियर, रिड ओन्ली राखेको भएर, बिकज इट हेज बिन फिल्ड बाई डिफल्ट एन्ड यु क्यान नट चेन्ज इट। त्यसको लागि चाहिँ रिड ओन्ली राख्न सकिन्छ। रिड ओन्लीमा यु क्यान नट चेन्ज द कन्टेन्ट, अरूमा चेन्ज गर्न मिले पनि रिड ओन्ली भएकोमा चाहिँ यु क्यान नट डु। ल दिज आर द एट्रिब्युट्स है। ठिक छ है। सो दिज आर अल अबाउट द फर्म एलिमेन्ट्स है। फर्म एलिमेन्टको बारेमा भयो। अब HTML5 मा वी क्यान डु सो मेनी थिङ्स है। जस्तै फर इक्जाम्पल यु क्यान इभन मेक अ क्यानभास, क्यानभास बनाउन सकिन्छ। क्यानभास भनेको यु क्यान डु सम अफ द ग्राफिकल एलिमेन्ट्स एज वेल है। ग्राफिकल एलिमेन्टहरू ड्र गर्न सकिने भयो क्यानभासमा। सो इट्स भेरी सिम्पल, यो सजिलै छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले वाट वी क्यान डु इज, यो अगाडिको सक्यो है फर्म। यु अन्डरस्ट्यान्ड द फर्म एट्रिब्युट्स एज वेल आई थिङ्क। भनेपछि हामी अगाडि बढ्यौँ ल क्यानभासमा। यसको लागि आई विल सो यु द डेमो, डेमोबाटै देखाउँछु। त्यति धेरै अब हामीले कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। लेट्स सेभ वान फाइल एज canvas.html भनेर मैले सेभ गरेँ। HTML5 क्यानभास डेमो भने मैले। एन्ड वाट आई राइट इज, सो इफ यु वान्ट टु मेक अ सर्कल, जस्तै सर्कल बनाउनु पर्यो भने वाट यु क्यान डु इज यु क्यान सिम्पली पुट दिस। अब यो मात्रै राख्दाखेरि त आउन्न होइन। सो यहाँ हेर म देखाउँछु तिमीहरूलाई। सो सर्कल भनेर मैले के गरेँ भने आई गिभ वान सर्कल भन्ने ट्याग नै दिएँ है मैले। सर्कलमा आई गिभ वान आइडी, आइडी त्यति अहिले नेसेसरी छैन। यो CX, CY र R को बारेमा म भन्छु। CX र CY भने दिज आर द सेन्टर, कहाँ सेन्टर राख्ने सर्कलको भन्ने भयो CX र CY चाहिँ। एन्ड वाट इज द रेडियस अफ द सर्कल एन्ड विच कलर टु बी फिल्ड, कुन कलरले फिल गर्ने भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ हामीले एउटा सर्कल ट्याग राख्यौँ। इफ वी भ्यू दिस इन ब्राउजर इट वन्ट बी सोन बिकज वी हेभ नट डिफाइन एनी क्यानभास। क्यानभास डिफाइन नगरेको भएर त्यस्तो भएको हो। सो वी निड टु डिफाइन अ क्यानभास लाइक दिस। र चाहिँ हामीले क्यानभास डिफाइन गरौँ अनि SVG पनि चाहिन्छ। सो यो क्यानभास भनेको HTML5 कै चाहिँ हाम्रो ट्याग हो। यु क्यान डिफाइन आइडी, यु क्यान डिफाइन विड्थ, विड्थ चाहिँ मैले 100 डिफाइन गरेँ। अनि हाइट पनि वी हेभ डिफाइन 100 गऱ्यो। एन्ड देन स्टाइलमा चाहिँ यो क्यानभासको स्टाइलमा चाहिँ बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड रेड गऱ्यो। ल वी डु समथिङ लाइक दिस एन्ड वी क्लोज द अब यो क्यानभासको चाहिँ क्लोज ट्याग हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ के अरे सर्कलहरू चाहिँ इनलाइन क्लोज भयो है। फेरि देयर इज सम डिफरेन्स। ल सोलिड स्पेस रेड, ल सोलिड रेड। सो इफ यु नाउ रिफ्रेस, अब यो क्यानभास चाहिँ आयो। यो क्यानभास आयो। यो क्यानभास भनेको माथिको क्यानभास मात्रै भयो है। विथ इज 100, हाइट 100 को क्यानभास एउटा आयो। यति मात्रै हो। यो क्यानभास ड्र गर्ने टेक्निक भयो। नाउ यु क्यान डिफाइन द SVG। SVG डिफाइन गर्यो भने मात्रै अनि हामीले we can make another circle. See
चाहिँ आयो हाम्रो सर्कल हैन बिकज यो किन यस्तो भएको भन्दाखेरि सी यो क्यानभास अब यो क्यानभास भनेको चाहिँ वी ड्र दिस क्यानभास फर द टु ड्र सम ज्योमेट्रिक सेप हैन ज्योमेट्रिक सेपको लागि चाहिँ मैले क्यानभास ड्र गरेँ 100/100 को है स्टाइल यो भयो अब इट्स समथिङ लाइक डिभ हामीले यसलाई अब डिभ नै जस्तो भयो हामीले क्यानभास नभनेर यु क्यान से द डिभ एज वेल तर अब डिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि यसलाई अब अरू स्टाइलहरू दिनुपर्ने हुन्छ क्या डिस्प्ले ब्लक गर्नु पर्यो हाइट र विड्थ दिइसके पछाडि इट इज क्वाइट डिफ्रेन्ट अब यहाँनिर हामीले यसरी लिँदैन विड्थ हाइट यसरी लिँदैन एचटिएमएल एट्रिब्युट वी निड टु गिभ द्याट बाई सिएसएस अब अहिलेको केसमा चाहिँ क्यानभास भने पछाडि चाहिँ यु क्यान ड्र एनिथिङ इनसाइड द्याट क्यानभास क्या यो क्यानभासको लागि चाहिँ यो क्यानभास भनेको चाहिँ टु ड्र समथिङ इनसाइड दिस यो हो अनि इफ यु कमेन्ट दिस आउट ल मैले क्यानभास कमेन्ट गरेर आई जस्ट वान्ट टु पुट द सर्कल राख्नको लागि यु निड टु डिफाइन एसभिजी एट फर्स्ट एसभिजी डिफाइन गर्ने अनि आइडी त त्यति नेसेसरी छैन अहिलेको लागि जस्ट गिभ द हाइट अफ एसभिजी फर नाउ एन्ड सर्कल अब यो सर्कल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि सर्कलमा यु गिभ द एक्स एन्ड एक्स कमा वाइ त थाहा छ नि हामीलाई होइन सेन्टर हो यो एक्स कमा वाइ भनेको अनि कम्प्युटर ग्राफिक्समा के हुन्छ भने द सेन्टर अफ द स्क्रिन विल अलवेज बी टप लेफ्ट कर्नर यो टप लेफ्ट कर्नर चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हुन्छ क्या ओरिजिन नत्र हामीले ग्राफमा हेर्दा हामीले म्याथ ग्राफमा हेर्दाखेरि तलतिर हुन्थ्यो होइन बटम लेफ्टमा हुन्थ्यो सेन्टर अनि एक्स डिरेक्सन भनेको यता राइटतिर जान्थ्यो वाइ भनेको अपवार्ड जान्थ्यो तर हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भने टप लेफ्ट कर्नर चाहिँ सेन्टर हुन्छ एन्ड देन एक्स डिरेक्सन भनेको यो राइट भयो वाइ डिरेक्सन भनेको भर्टिकल भयो त्यही भएर हाम्रो यो 50,50 मा सेन्टर राख्यो भनेको यहाँ सेन्टर भएको हो क्या यो जस्तै इफ यु पुट दिस सेन्टर टु 150,150 150,150 भयो भने यो सर्कल अलिकति यतातिर आउँछ राइट पनि आउँछ बटम पनि आउँछ ल सी यहाँनिर सेन्टर भयो सेन्टर भने 150/150 मा भयो द रेडियस इज 50 पिक्सेल रेडियस यहाँ डिफाइन गरिरहेको छ इफ यु पुट दिस रेडियस टु 100 पिक्सेल देन यो सर्कल अलिक ठुलो हुन्छ सी सर्कल इज लार्जर अनि यो तलतिर काट्यो बिकज हाम्रो एसबिजी को हाइट जम्मा 200 छ नि त त्यही भएर काटिएको हो इफ वी मेक दिस हाइट टु 500 अब काटिँदैन सी एसबिजी को हाइटले गर्दाखेरि है 200 हो किनभने 150 त यो रेडियस भयो त्योभन्दा माथि 100 छ 250 भयो सो हाम्रो हाइट चाहिँ जम्मा 200 थियो भनेदेखि काटिएर आयो अब 250 मा नि काटिँदैन किनभने टोटल नै 250 छ अब 250 भन्दा कम भयो भने चाहिँ यो सर्कलको तलतिर काटिने भयो यही एसभिजी भित्र बस्ने हो नि त सर्कल चाहिँ सो इट लुक्स लाइक दिस एचटिएमएल को क्यानभास भयो है नर्मली इज द्याट क्लियर बुझ्दैछ कि यतिकै चुप लाएर बस्छ त यिनीहरू त किशन कुमार सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न यो सर्कलको सो इट्स लाइक दिस अब यहाँ हेर सो यु निड टु डिफाइन एसबिजी पहिला चाहिँ एउटा एसबिजी कहाँनिर ड्र गर्ने सर्कल भनेर यु निड टु डिफाइन द हाइट होइन यसको हाइट अब यो क्यानभास हो यो भनेको एसबिजी भनेको पनि क्यानभास हो यु जस्ट डिफाइन द हाइट कहाँनिर डिफाइन गर्ने कति बनाउने भनेर यु डिफाइन द हाइट 250 मैले डिफाइन गरेँ अनि सर्कल भनेको नर्मल्ली यु पुट 3 एट्रिब्युट्स 3टा एट्रिब्युट 4वटा एट्रिब्युट एउटा कुन कलरले फिल गर्ने भइहाल्यो एन्ड देन यु डिफाइन द सेन्टर एन्ड रेडियस सेन्टर कहाँ राख्ने भन्दा यु पुट सेन्टर इन 150/100 150,150 मा अर 150,100 मा जहाँ पनि राख्न मिल्यो होइन सेन्टर चाहिँ हाम्रो यसरी हामीले 150 यताबाट एक्स चाहिँ 150 वाइ चाहिँ 100 मा राख्यो अरे सेन्टर वी राइट सेन्टर अनि रेडियस चाहिँ हामीले 100 राख्यो अरे सर्कलको रेडियस एन्ड वी फिल विथ ग्रीन कलर अर ब्लू कलर अर सम अदर कलर लाइक दिस सर्कलको कलर भयो यति त हो नि एन्ड इट विल रिसाइड इनसाइड दिस एसभिजी भित्र बस्छ अटोमेटिकली
So this is all about the canvas है कसरी हामीले क्यानभास ड्रा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा भयो ल अर्को एउटा अडियो भिडियो हेरौं we can embed audio and video in HTML HTML मा अडियो र भिडियो पनि हामीले इम्बेड गर्न सक्छ so how can we do that है so जस्तै हामीले भिडियोलाई डाइरेक्ट इम्बेड गर्ने अथवा अडियोलाई डाइरेक्ट हाम्रो HTML पेजमा राख्ने भनेर let's make one new file and I'll save this file as audiovideo.html audiovideo.html भने मैले and then I'll write title to audio video demo है audio video demo भने and then what you can do is you can define audio tag नै हुन्छ HTML मा open र close हुन्छ and you need to define the source inside this जस्तै source भनेर चाहिँ you define src अब यहाँ चाहिँ audio file राख्न सक्यो if you have audio अब यहाँ हामी audio खोजौं है so I think I have somewhere audio चाहिँ छैन जस्तो छ मसँग अनि तिमीसँग audio file छ भने you can write audio है अडियोलाई डाइरेक्टली तिमीले इन्सर्ट गर्न मिल्ने भयो मसँग रहेछ यहाँनिर आई थिंक दिस इज मैले कपी गरेँ अडियोलाई व्हाट आई विल डू इज आई पुट दैट अडियो इन माई फोल्डर है म यहाँ कतै फोल्डरमा राख्छु अडियोलाई चाहिँ हाम्रो जुन कोडको फोल्डर छ नि इनसाइड दिस कोड भित्र आई विल मेक वन न्यू फोल्डर एसेट्स भन्ने अथवा जे बनाए पनि भयो फोल्डरको नेम म एसेट्स भनेर फोल्डर बनाउँछु अनि यो फोल्डर भित्र चाहिँ मैले त्यो अडियो फाइललाई राखेँ है आई सो द एक्सटेन्सन म एक्सटेन्सन हेर्छु है mp3 रहेछ music.mp3 फाइल रहेछ कोड भित्र सो यहाँ आयो भने यहाँ आइसक्यो हाम्रो एसेट्स भित्र music.mp3 भन्ने फाइल छ we have this audio file अब src मा what you do you put assets/music.mp3 music.mp3 भनेर राख्यो अडियोमा अडियो ट्याग भित्र सोर्स राख्यो है and then if you run this in browser nothing came हैन आएन नि अडियो है सो हामीले यहाँ केही पनि राखेनौं के अडियो त राख्यौं तर we have not defined the टाइप डिफाइन गर्नु पर्यो नि त सोर्समा सो टाइपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अडियो स्ल्याश हाम्रो अडियो कुन छ mp3 छ हैन audio/mp3 गर्यो भने चाहिँ now you define the source अब अर्को कुरा भनेको सोर्समा टाइप मात्रै डिफाइन गरेर हुँदैन what you need to do is you need to अडियोमा चाहिँ तिमीले कन्ट्रोलहरु डिफाइन गर्नुपर्छ हुन्छ यहाँ त यो हाम्रो पाथै मिलेन जस्तो लाग्यो आई थिंक पाथको प्रब्लम त होइन सो let's try this out ल हेरौं न फाइन आइराखेको छ है सो कोडमा ठीक छ सो व्हाट यु डू इज अडियोमा चाहिँ अब तिमीले कन्ट्रोल्स राख्नु पर्यो के यसलाई युज गर्नको लागि न यु पुट द कन्ट्रोल्स अब कन्ट्रोल्स राख्ने बित्तिकै यो आयो कन्ट्रोल्स भनेको चाहिँ दिस बटन्स के यो अब यो साउन्डको बटन भयो प्ले पज बटनहरु यसलाई हामी कन्ट्रोल्स भन्छौं अडियोको सो इफ यु पुट कन्ट्रोल्स देन इट विल कम अप ल टाइप अब हेर है इट्स भेरी इजी अडियो ट्याग हुन्छ इनसाइड द अडियो ट्याग देयर विल बी सोर्स है अडियोमा हाम्रो चाहिँ एउटा सोर्स डिफाइन गर्यो है सो सोर्समा src मा चाहिँ यो सिम्पली पुट द पाथ अफ योर अडियो फाइल mp3 फाइलको अथवा कुन फाइल छ त्यो लेख्ने एन्ड यु पुट द टाइप हाम्रो अडियोको mp3 फर्मेट भएकोले गर्दा मैले audio/mp3 गरे एन्ड देन आई पुट द कन्ट्रोल्स इन अडियो एज वेल अडियोमा कन्ट्रोल्स राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने it will show these buttons है यो बटनहरु आउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ what you can do is जस्तै यो प्ले भइसकेपछि फर एक्जाम्पल after the play has been completed ल यो प्ले एकचोटी म सकाइदिउँ प्ले सकाइसकेपछि के हुन्छ भन्देखि it will stop प्ले सकिसकेपछि हेर यहाँ 14 15 16 17 सक्यो है it has been stopped स्टप भयो बट what you can do is मैले अहिले म्युट गरेर है साउन्ड नसुनेको चाहिँ तिमीलाई साउन्ड अफ पनि हुन्छ सो
इफ यु पुट लुप, यहाँ लुप भनेर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अडियोमा इट विल लुप ओभर आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस। ल सकिसके पछाडि देयर विल बी लुप। लुप मिन्स सकिसके पछाडि फेरि स्टार्ट हुनको लागि चाहिँ यु क्यान पुट लुप है। कन्ट्रोल्स भनेको बटन्सको लागि। सो दिस इज हाउ यु क्यान इन्सर्ट अडियो फाइल इन योर HTML। अडियोलाई HTML मा कसरी राख्ने भन्ने कुरा यो भयो। ठीक छ ल। now let's see video tag। अब भिडियोको लागि हाउ क्यान वी इम्बेड भिडियो त। अब भिडियो अर्को एउटा कुरा यो अडियोमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि यु क्यान पुट मल्टिपल अडियो एज वेल है। यो जस्तै यहाँ सोर्समा यु क्यान पुट मल्टिपल। जस्तै अहिले त मेरो एउटै फाइल छ, मैले 5-6 चोटि रिपिट गरेँ हैन, एउटै फाइल भयो। बट यु क्यान पुट डिफ्रेन्ट अडियो है। कि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट गरेन भने अर्को प्ले हुने हो। फेरि यहाँ मल्टिपल किन आएन भन्छ होला, त्यो होइन। इफ युर ब्राउजर डज नट सपोर्ट वान टाइप, जस्तै तिमीले कुनै ब्राउजरले MP3 सपोर्ट गर, अब MP3 त प्रायः सबैले गर्छ। अडियोको जस्तै कुनै OGG फाइल होला, त्यो कुनै ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ, सम अफ ब्राउजर मे नट सपोर्ट द्याट फर्मेट। त्यसको लागि तिमीले यहाँ मल्टिपल लेख्यौ भनेदेखि चाहिँ मल्टिपल लेख्यौ भने जुन सपोर्ट गर्छ त्यो आउँछ ब्राउजरमा। बुझ्यौ? अब यहाँ दुईटा गर्दा दुईटै ब्राउजरमा आउने होइन, किनभने यो त दुईटै एउटा अडियो ट्याग भित्र छ नि त। अब तिमीलाई दुईटा चाहियो भने त यु निड टु रिपिट दिस, अडियो नै ट्याग नै रिपिट गर्नुपर्छ, देन यु युज इट टु हैन। तर त्यो होइन। सो एउटा सपोर्ट गरेन भने अर्को आउने हो, एउटा सपोर्ट गरेन भने अर्को आउने हो। एन्ड सम अफ युर ब्राउजर मे नट इभन सपोर्ट द अडियो नै सपोर्ट नगर्ने ब्राउजर रहेछ भने चाहिँ यु क्यान गिभ मेसेज युर ब्राउजर डज नट सपोर्ट अडियो ट्याग, यसरी दिन सक्छौँ हामी। सो यो भयो भने यो भनेको चाहिँ के भयो भने इफ युर ब्राउजर क्यान नट सपोर्ट दिस अडियो सपोर्ट गर्न भने यो मेसेज देख्छ यो यसरी। अब अहिले त एभ्री ब्राउजरले लगभग अडियो सपोर्ट गरि नै हाल्छ। त्यो हुँदाखेरि दिस माइट नट बी रिलिभेन्ट है हामीलाई। सपोर्ट नगरेको केसमा पुरानो इन्टरनेट एक्सप्लोररहरूले गर्दैन थियो। सो एट द्याट टाइम यु क्यान सिम्पली सो दिस मेसेज है यसरी। अहिले त हाम्रो यहाँ मेसेज आएन, वी हेभन्ट सिन एनी मेसेज बिकज आवर ब्राउजर सपोर्ट्स अडियो है। एउटा रिमुभ गरिदिउँ, हामीले सपोर्ट गर्ने भएर मेसेज देखिएन हामीले। ठीक छ। अब अर्को भिडियो छ। भिडियोमा चाहिँ यु डु नट ह्याभ टु डिफाइन सोर्स। भिडियो अटोमेटिकली भिडियोमै SRC एट्रिब्युट हुन्छ। यु सिम्पली पुट। अब यहाँ अडियोमा जस्तो अडियो भित्र गएर सोर्स डिफाइन गर्नु पर्दैन भिडियोमा। यु क्यान सिम्पली पुट द SRC यहीँ राखेको हुन्छ। जस्तै भिडियोको लागि पनि एउटा कपी गरौँ न मसँग भएको भिडियो है। लेट्स कपी फ्रम समवेयर। ल आई थिङ्क वी हेभ, मसँग एउटा भिडियो छ। लेट्स कपी दिस भिडियो एन्ड पेस्ट इट ओभर आवर फोल्डर। ल फोल्डरको अहिले एसेट्स भन्ने फोल्डरमै राखौँ न है। यहाँ मैले भिडियोलाई पनि राखेँ, video1.mp4 भन्ने छ। एन्ड देन वाट आई डु इज आई विल गो टु द कोड एन्ड आई विल राइट, यहाँ आइसक्यो है एसेट्स भित्र video1.mp4 एसेट्स / video1.mp4 भिडियो त आइसक्यो। बट यो भिडियो हामीले राखिसक्यौँ है। लेट्स सी दिस इन ब्राउजर। ब्राउजरमा हेऱ्यौँ भने भनेदेखि भिडियो आइसक्यो यहीँ। तर यु क्यान प्ले पज केही गर्न मिलेको छैन। यहाँ भिडियो त छ, यो भिडियो भए पनि प्ले पज गर्न मिलेन। सो वाट वी निड टु डु इज वी निड टु पुट कन्ट्रोल्स यसमा पनि। अहिलेको जस्तै कन्ट्रोल्स राख्ने हो। कन्ट्रोल्स राखे पछाडि चाहिँ इट विल वर्क है। ल आइसक्यो यहाँ प्ले पज गर्ने, यहाँ कति बटनहरू यहाँ तलतिरै। Now you can change the volume or you can put it to full screen like this। सबै कन्ट्रोलहरु आइसक्यो। ठीक छ। अर्को कुरा चाहिँ what you can do is you can define the height and width है।
त्यो width डिफाइन गरेर let's put width to 500 only 500 राख्यो भनेदेखि चाहिँ now it is now smaller हैन हाम्रो स्क्रिनमा ठीक छ so you can embed this type of video यसरी भिडियो इम्बेड गर्न सकिन्छ कि simply video tag बाट right and then you can even write same as audio मा जस्तै you can write the message inside the video है यसरी your browser does not support video element भनेर त्यो चाहिँ सपोर्ट नगरेको केसमा इनसाइड दिस यहाँ भिडियो भित्र your browser does not support video tag भनेर राख्न सक्यो अब यो चाहिँ ब्राउजरले भिडियो ट्याग सपोर्ट नगरेको केसमा हो अब अहिले त हाम्रो ब्राउजरहरूले सपोर्ट गरि नै हाल्छ कुनै ब्राउजरले सपोर्ट गरेन भने यो मेसेज देखिने भयो यहाँ त हाम्रोमा त देखिदैन मेसेज बिकज आवर ब्राउजर सपोर्ट्स भिडियो ट्याग है भिडियो ट्याग सपोर्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो मेसेज हामीले देख्दैनौँ यहाँनिर so this is how you can embed audio in video and one more thing you can even embed YouTube or other type of video है त्यो चाहिँ अब iframe बाट इम्बेड गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ if you go to YouTube मा गयो भनेदेखि you can click some of the video ल मैले यो भिडियोमा क्लिक गरे YouTube को भिडियो हो यो and what I can do is यहाँ तलतिर गयो भने you can click on शेयर यहाँ शेयर बटन छ शेयर बटनमा गइसकेपछि यहाँ इम्बेड भन्ने छ इम्बेडमा गइसकेपछि you can copy all of this code कपी गर्न सकिन्छ you can copy this code and simply paste this in your HTML मा पेस्ट गर्यो भनेदेखि now what happens if you refresh the page this is video from YouTube यो YouTube को भिडियो हो यो फेरि यो हाम्रोमा भएको भिडियो होइन we have embedded that video from the YouTube बाट पनि यसरी इम्बेड गर्न सकिन्छ and that is by using iframe है यो iframe युज गरेर हो you can even change width and height यहाँ सोर्समा राखेको छ त्यस उताबाट अटो प्ले गर्ने यहाँ अलाउमा छ सबै कुराहरू and you can see all of these things so यो चाहिँ इम्बेडिङ भयो के यो चाहिँ ठीक छ सर यो YouTube वाला भन्नु एक्चुअली फेरि ल YouTube वाला हेर है सो YouTube मा के छ भन्दाखेरि you can if you click on some video on YouTube यहाँ तल एउटा शेयर आइकन हुन्छ शेयर आइकनमा क्लिक गरे पछाडी you can click in this embed यहाँ embed लेखेको छ embed मा क्लिक गर्न सक्छौ and then यहाँ एउटा कोड जेनेरेट हुन्छ you can simply copy this code or you can change जस्तै कहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्टार्ट पोजिसनहरु पनि तिमीले डिफाइन गर्न सक्छौ है यहाँ तलतिर प्लेयर को कन्ट्रोलहरु देखाउने नदेखाउने भन्ने कुराहरु यहाँ टिक गर्न सक्छौ अहिलेलाई बाइ डिफल्ट यो जस्तो छ त्यही कपी गरे मैले iframe just came up over our HTML and paste it there paste गरे मैले and then it will be shown हाम्रो वेब पेजमा सो यसरी HTML YouTube को पनि हामीले चाहिँ भिडियोलाई इम्बेड गर्न सकिन्छ यहाँ आइसक्यो नि है ठीक छ क्लियर ल यो भयो इम्बेडिङ को कुराहरु है सो आज हामीले पढेको कुरा भनेको we have learned about some of the advanced form elements we have learned about canvas and making some object कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु हेर्यौं अब त्यसमा अब्जेक्टहरुमा तिमीले ट्राई गर्न सक्छौ हामीले सर्कल बनायौं you can make some rectangle हामीले रेक्टेंगल र सर्कल दुईटा बनायौं you can make other elements as well अरु पनि ट्राई गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिसको लागि and then we have learned about audio and video as well है यो कुराहरु हामीले आजको क्लासमा सिक्यौं ठीक छ ल अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी CSS स्टार्ट गर्छौं भोलिबाट चाहिँ है we will start CSS from tomorrow है कसरी हामी स्टाइल दिने वेब पेजेसमा भन्ने कुरा चाहिँ ठीक छ केही छ क्वेशन केही छ कसैको खै त अमन you maintain the log है यो लग चाहिँ मेन्टेन गर तिमीले त्यो एउटा एक्सेल सिट बनाएर ड्राइभको लिंक चाहिँ मलाई पनि शेयर गर है त हुन्छ सर ल थ्यांक यू अल अफ यू
Thank you, sir.